استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات للسلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. الله 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 ربي واجعلنا من الأخيار. الله الله سألنا الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بواجعلنا من الأخيار. ويحيينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار بواجعلنا من الأخيار. الله
الجنان إن مفتاح الجنان لا إله إلا الله إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله دوموها بالأسحار والعشي والإبكار تستمد من أنوار لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله نوّروا بها القلوب محيصوا بها الذنوب إن أعظم المطلوب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ويا ليالي الرضا إلينا عودي لي يا حضور منك عودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم عودي علينا بكل خير بالمصطفى الطيب الجدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل يا ربنا وسلم على النبي طاهر الجدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qala bih amin. Tergantung. Qala Allah ta'ala yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Wa qala Allah ta'ala aidan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah Allah jualah pada saat hari yang mulia ini, di bulan yang penuh rahmat dan barakah ini, Allah telah memberikan kita suatu rahmat dan petunjuknya. Maka dengan rahmat dan petunjuk inilah kita berada pada saat ini di tempat yang mulia ini. Tempat yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Raudatum min riyadil jannah. Suatu kebun dari kebun-kebunan surga yang terletak masih hidup dalam dunia. Kelak nantinya kita akan menikmati kebun-kebunan yang sebenarnya pada saat kita nantinya berada di alam akhirat. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirah serta petunjuk kepada kita. Semoga Allah memanjangkan umur kita, mensihatkan badan kita, menambah iman dan takwa kita, dan Allah memberikan kepada kita kesenangan, kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Hidup kita beriman, mati dalam keadaan iman, masuk surganya bersama para nabi dan rasul, para awliya dan salihin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu kita sambung kembali daripada pembacaan kita pada minggu yang telah lewat. Syahdan ketahuilah oleh kamu Jasidin, sungguhnya engkau peliharakan akan segala badanmu itu, istimewa pula segala anggotamu yang 7. Jadi kita ada mempunyai anggota 7. Nah, anggota yang 7 ini lebih utama kita pelihara. Karena mana bahwa neraka itu dijadikan oleh Allah pintunya ada 7. Boleh jadi dengan sebab anggota yang 7 ini kita berbuat maksiat, maka dibuat oleh Allah sebahagian daripada suatu pintu nang 7. Amun kita tutupi dan kita pelihara, maka kita akan terpelihara daripada adalah pintu-pintu neraka yang 7. Maka oleh itu kata musannif, ujar sidin, kita pelihara sugianya kita memelihara jasidin anggota kita. Lebih daripada itu ialah anggota yang 7 daripada segala maksiat. Jadi dipelihara. Yakni suatu yang ditegakkan akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang dilarang oleh Allah kita laksanakan atau kita gawi dengan anggota yang 7 itu. Yaitu memeliharakan pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga lidah atau juga kita muntung, dan perut dan perut, dan tangan dan kaki kita. Nah 7. Mata, Allah memberikan kita suatu pemandangan. Apa yang sesuatu kita lihat, apa yang kita saksikan dengan mata. Maka di sini kita pelihara jasidin agar bisa kita untuk
ingat kepada Allah yang Allah memberikan nikmat daun kita, kita bisa melihat. Kita bayangkan orang yang kada melihat tuh kasihan sidin. Alhamdulillah aku diberi Tuhan melihat. Melihat nang jauh, melihat nang parak. Diberi oleh Allah suatu nikmat. Kita mengganang melihat dan kita perhatikan orang nang mari itu kan mempunyai penglihatan. Kasihan bahasa kitanya. Nah, di sini kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur kita lawan Allah, Allah memberikan kita panjanakan ya kita. Melihat dengan panca indera kita, yakni anggau kita. Sebagian anggau kita itu ialah mata. Maka oleh itulah kita wajib mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Berapa nikmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita? Nisbah mata dulu. Coba mata ini ketika apa? Kita hendak tidur tuh. Hendak guring ya kita. Pak kita guring nyamannya. Rasanya nih lah. Apalagi Mbah Guri itu bermimpi pulang. Di mimpi makan kah lah. Mimpi apa? Minum kah nang nikmat-nikmat. Pak bangun mahar. Soalnya harus guguling. Nah itu kan nikmatnya itu nang kita cari benar ataupun tidak itu kan mimpi. Nah kayak itu adalah karena mimpi itu dua. Ada muhtamil kazib, muhtamil sidik. Mimpi kita itu terkadang bisa dusta dan terkadang bujur. Kenapa jadi dusta? Bisa juga kan seperti apa jurang bayangan atau kita sesuatu adalah buah guring jurang. Kenapa? Karena pada suatu saat yang kita dimimpikan itu kita hayati, kita pikirkan, kita buat dalam hati, lalu terbawa guring. Nah itu jadi kambang mimpi ngarannya. Nah, mana ada yang mimpi yang benar, bujur. Pada suatu saat Allah memberi lawan seseorang nih. Kenapa? Ia dapat musibah apa? Terberusuk. Nyata pada esok hari karena mereka itu terberusuk umpamanya. Lalu kita berdoa. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar. Ya Allah, ulun tutupiakan, jauhkan kami daripada bala dan kesusahan dan bala-bala dan bala-bala nih. Artinya banyak. Wal ghala nang kesusahan dia kita bimbang kadang apa ngalih bahasa kita. Wal waba penyakit. Lalu Allah mengabulkan. Lalu siti guring kita malam. Ya dan kita bermimpi terberusuk dalam mimpi nih. Nah terberusuk astagfirullahaladzim terberusuk aku jar. Isau soalnya bayangan hari mimpi. Pada satu siangnya, pada saatnya itu kadang kita akan terjadi. Kenapa? Diserupakan Allah hanya dengan mimpi aja. Artinya kadang-kadang bujur terjadi. Itu bisa diserupakan dengan mimpi. Karena kita ada mempunyai doa. Dengan doa kita dikabulkan oleh Allah. Maka diganti budilat sayyi'atuhu hasanatun. Allah ganti bahasa kitanya. Nang kada baik itu menjadi baik. Karena kita meminta lawan Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa diganti. Bermimpi kita disasa anjing. Padahal isuk jaga bujur disasa anjing. Tapi karena Allah memelihara hanya diserupakan mimpi aja. Jadi memimpi aja kita disasa anjing. Nama hakonnya kita mimpi atau nang bujuran. Nah, itu telah artinya bahwa seseorang nang memohon minta kepada Allah, minta peliharakan, itu bisa Allah memelihara kepada janji itu kan kada bisa lepas biasa kita. Janji Allah itu pasti kada bisa cuman ya tadi dihurupi kenyataan dan lawan mimpi. Karena kita meminta maka oleh itulah kita amun kada meminta ya kita bisa terjadi bujur. Nya koda dan qadar itu pasti terjadi. Koda itu artinya janji. Setiap orang yang lahir di permukaan bumi itu jadi ditakuni dahulu. Baik laki-laki ataupun bini-bini ditakuni. Makanya kan macam-macam orang tuh ada nang 2 harinya lahir. Urusan kira nih. Ada nang batak sakit tuh jar keluar. Ini mah akuri kira lakas. Nah, itu tuh menurut riwayat lah itu janji qada dan qadar Allah. Nah, itu dalam tata cara kehidupan kita itu pasti akan terjadi. Terkecuali, nah ini ada kecuali dengan sebab doa. Allah mengabulkan doa kita lalu diserupakan dengan mimpi.
kita hendak umpamanya nih, apa yang kita hendaki asa hendak jadi kita makan nih, umpamanya apa yang kita anak kita makan. Ini mah rencana-rencana kan bisa kalau kita rencana biasanya. Esok kan aja aku menggangan anu aja. Nah, itu kan ada rencana. Rencana yang kita rencanakan itu kan sesuai lawan kode kita, kadar kita. Kenapa? Padahal janji kita esok nang makan wa iwak karing aja perinya. Nah, kita nih hendak apa nang bakuah bagangan nih, kehendak kita. Maka kita kada berdoa. Nukare sudah nih. Sayur-sayurannya nih. Nak mengangan panyebelamak, nukar sudah bayam nukar, panyawaloh nukar, sudah kacang nukar. Umpamanya nih, nyurnya sudah nukar. Buruk nih ini harus ketebak rumah sakit. Nah, kenapa itu sebabnya? Nah, itu bertentangan dengan adalah qada dan qadar Allah. Qada dan qadar Allah memang terjadi dalam sesuatu kehidupan manusia. Maka oleh itulah kita kan disuruh kalau kita mulai masuk baju nih, memakai baju, mulai anak keluar dari rumah, mulai berjalan, itu kan disuruh kita berdoa, minta memohon kepada Allah agar kita memasuk baju menjadilah kenyamanan lawan kita. Kita keluar dari rumah, mudahan selamat pulang kembali ke rumah. Mudahan dalam perjalanan kita mendapat untung, mendapat bahagia, mendapat selamat. Itu kan doa kita. Kan disuruh. Allah menyuruh kita berdoa. Ud'uni astajib lakum jar. Pintalah oleh kamu lawan aku aja Tuhan. Niscaya aku perkenankan. Jangan kita meminta lawan manusia. Makanya kalau orang rajin meminta lawan manusia karena di akhirnya beciri kan di dahi. Haja sailun jar. Melihat orang seduniaan. Betulisan di dahi nih. Ini orang nang suka meminta. Nah, betulisan gana tulisannya. Nah, kayak itu jar kisahnya. Maka orang meminta itu kayak apapun juga keadaannya kita kada boleh menolak. Kada boleh menghina. Kada boleh kita menolak. Boleh kita menolak dengan sebab ada sesuatu hal. Contoh, orang tuh berduit minta lawan kita. Kenapa? Sidin pemalar orangnya. Padahal berduit orangnya, tapi minta lawan kita. Nah, kita kan kada boleh menolak. Hendak kita beri, aku ini sedikitannya duit. Dengan apa? Nah, itu biqaulin ma'ruf. Maka kita perkataan dengan yang baik. Jangan kita, wah ini minta sugih juga, minta lawan orang. Nah, itu kan menolak karena ada kita minta apa emang aku aja sih den. Duit lawan ikam sekian. Nah, maaf ulun dulu lah. Julak kah? Banyak acil kah? Ulun hendak jambari ulun pian tapi ulun dah cukup jual lagi. Nah, ulun dari cukup jual lagi, insya Allah menurun kalau lebihan ulun beri ya pian kaina. Nah, itu kan kaulun ma'ruf ngarannya. Kada kita menolak mantah-mantah, kada hina lawan orang. Wa ammasaila fala tanhar. Apabila kalian dipinta orang, janganlah engkau gergetah, jangan. Nah, bila orang minta nih, kenapa sebabnya? Nah, ini kayak ini. Setiap orang yang meminta lawan kita itu doanya tuh sampai. Apa doanya? Orang yang meminta itu menyangka kita ini kan berduit. Padahal kita kan ada duit. Tapi yang minta lawan kita seakan-akan itu madahkan kita berduit. Maka kita sebagai ucapan terima kasih jualan inya nih. Menyangka kita berduit, dari kita kan sing duitan. Nah, itu kan suatu ucapan terima kasih kita, makanya kada boleh kita gergetah. Kada boleh kita hina. Kayak apapun juga dalam keadaannya. Kalau bisa kita bari. Maka orang yang berhajat kan 1 berbanding 700. Kalau orang yang kada berhajat biasa saja 1 berbanding 10. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihah. Siapa mendatangkan satu kebaikan, Allah membalas 10. Kita jalan-jalan itu kita dapat marinanya, harus kita dapat daun sidin. Kita dumpit menahibak nih, nak kancang. Menjuhut dai, tajuhut nang 10.000. Kasih dikitan jar. Juhutan nang biru nih. Nang bejambul sidinnya tah. Nah, julung ay lawan apa? Lawan julak. Assalamualaikum julak. Waalaikumsalam. Ika penakanku aja sidin. Nak manikan sidin. Ya lu nak ke pasar julak ay nah. Pin mana nak pasar aja sidin. Kau satu mata aja sidin.
Kenapa dia satu aja ke pasar, duitnya sedikitannya sih Din. Nah julakul baripian nah. Maticun umah aja sini banyaknya. Nah, senang mana kalau si Den itu 1 berbanding 10. Nah, amun kita tak dapat dan julak, Assalamualaikum, Jasidin, Waalaikumsalam. Mana pengen julak anak ke pasar nah. Ya, misalnya aku nah, anak ke pasar, jos aku duit di sini kada cukup nah Jasidin. Ada lagi kan bisa duit aku minta pang Jasidin. Pak kita bari itu 1.700 ganjarannya. Kenapa sini bahajat? Nah, nang 1.000 pang. 1.000 itu kalau warga kita. Dasar kalau warga kita. Ini tadi kan julak-julakan aja. Artinya kada bujur keluarga kita nih. Ini desa keluarga kita, dasar anak abah, dasar anak mama, umpamanya nih lah, dasar anak kai kah, umpamanya nih. Atau kan dasar anak nasab ngarannya kalah keluarga. Lalu sidin tuh bahajat. Oh sidin, aku di sini kada cukup nih nah. Sedikit aku mau berhutang kalau mereka sidin. Atau aku minta kah, umpamanya. Iya aja lah kan orang baripian. Nah itu 1 berbanding 1000. Itu ganjarannya. Apabila Allah mengganjar. Ini Allah Maha Tahu. Allah Maha mengetahui seseorang hambanya. Amun saat ini firman Allah aku ganti nih. Aku tambahin mungkinnya bisa lupa loh aku jatuhan karena apa hendak sakarat kah? Apa sudah sakarat kah? Apa ketika masuk dalam kubur kah? Apa kita masuk ke alam barzah kah? Apa kita masuk ke alam akhirat? Disitulah Allah akan mengganjar pahalanya. Maka oleh itu kan kematian seseorang itu bermacam-macam. Orang mati itu kan sama. Ada yang mati mereka itu bapak pandir sih dit. Asik bapak pandir. Nyu debut jarabah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada yang makan udah sandar sih din. Soalnya pajam selajur meninggal. Macam-macam kalau ada yang tinjak-tinjak dulu. Tajuk petinjak nih. Sampai rabit. Anu ulas tilam. Kan ada. Ada bolak balik kanan, balik kiri, balik kanan, balik kiri ada. Ada aja nang manandang lawan apa guguli. Habis nang dihiga, habis bakapuk beritaan. Ada juga. Ada juga nang menyuntol aja orang bahare aja kita menampar. Kita menjikirakan nih, kan kita sunnah. Bila orang nak sakar itu jangan lagi membaca Yasin dan nyaring-nyaring. Bapak kita bacakan zikir. Nah, zikir akan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zikir akan mudah-mudahan sidin mengikuti kita. Bila sidin mengikuti mengucap dengan zikir, pas sidin wafat. Jadi kita mati, sudah halal jannah, masuk sidin dalam surga. Nah itu harapan kita. Amun kita baca Yasin kan, nah lain. Baca Yasin panulak-panulak iblis dan syaitan. Kalau kita zikir ini kan mengemandangkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, di sini nang bisa akhir hayat dengan husnal khotimah. Nah, itu tuh. Makanya kita apabila sesuatu nih terjadi lawan kita, apakah gawian kah? Apakah kita patuhi mulut kita? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu kita patuhi kayak itu. Siapa tahu pada saat kita ngucap wafat kita, nah langsung kita masuk dalam surga. Makanya mulut ini kita latih. Maka mulut ini bila kita latih apa yang dilihat itulah adanya. Kita rajin nih lah menyambat bungol benar ini aja. Nah, bangsat benar ini aja. Pak tedangsar aja bungolnya iya aku aja. Ini patuh jadinya. Nah, orang rajin mulut subhanallah 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 atau umpamanya alhamdulillah alhamdulillah la ilaha illallah la. Pak tedangsar aja subhanallah aja. Nah, itu tuh nya refleks dia bahasa wah ini jadi kita spontan. Ini mulut itu perlu kita latih. Kita bahasa kita lajari. Maka itulah nang adanya nanti kata Nabi kita. Maka oleh itulah hidupnya seseorang itu apa yang ia cintai kayak itulah nantinya matinya. Nya koroki ketujuh. Maka bernyanyi salah alamat saya pulang. Pas mati harus salah alamat sekalinya. Ini itu nang kita khawatirkan. Nang kita khawatir makanya kata piwani kita di situ kalau lah. Malakal maut ada, pas janjinya di situ ada, pas orang ada pulang. Pas mati. Nah, di sini nang menjadi adalah suatu penyesalan nang kada ada suatu artinya.
Maka oleh itulah kehidupan atau jar kita kehidupan dunia bagi seorang yang menginginkan keselamatan untuk akhirat adalah hanya kita. Nang baik kan kita tahu, nang kada baik pun kita tahu. Maka nang baik kita laksanakan, nang kada baik kita tinggalkan. Ini adalah orang yang mempunyai akal jurang. Orang mempunyai akal pikiran. Orang yang memelihara daripada dirinya, daripada sesuatu barang menjadikan siksa. Kan hidup kita di dunia ini, Allah memberikan kesempatan lawan kita untuk mencari sanggup ke akhirat. Kita berjualan, pulihan, untung banyak. Belum tentu ke akhirat kita senang. Belum tentu ke akhirat kita bahwa lapang. Barangkali menjadikan siksa bagi kita. Itu bisa. Tapi kalau kita melakukan suatu kebaikan, mati kita dalam kebaikan, itu pasti akan membuahkan kesenangan. Maka justru karena inilah, kata Nabi kita, apabila, ya Nabi, dalam mengarungi kamu di tempat yang ada qaryah kampung ja kita. Kadada bahasa kitanya sesuatu yang cemerlang di dalam akidah Islamiyah. Maka janabi patruk ila baladin ukhra. Amun kadada nih. Orang membaca Yasin tapi ada, orang berzikir tapi ada, orang sembahyang berjamaah tapi ada. Majelisnya kadada janabi pindah ikam. Kemana? Ke kampung yang lain. Nah, disuruh Nabi pindah. Nabi kan di Mekah. Nabi menyiarkan agama Islam. Orang banyak anak masa malah kan anak membunuh lawan Nabi. Ada orang lain kan, asal keluarga Nabi juga, Abu Lahab, Abu Lahim, Abu Jahal, Abu lainnya. Napa Nabi berhijrah sih din? Nah, kemana berhijrah Nabi ke Madinatil Munawwarah. Nah, kayak itu jadi kan kita kayak itu juga. Amun nang di samping-samping nih, umpamanya nih, masyarakat kita atau jiran tetangga kita. Selalu menyakitkan hati lawan kita, kalau bisa tuh jual rumah kita, pindah. Kan disuruh oleh Nabi kayak itu. Kenapa? Supaya kita mendapat ketenangan dan kebahagiaan hidup. Aman, damai, bahagia hidup dunia dan akhirat, itu satu cermin untuk ketenangan, kebahagiaan akhirat. Maka oleh itulah, nang kayak apapun juga dalam keadaan masyarakat kita atau jiran tetangga kita, ada sesuatu yang kada baik tuh kita anggap anu aja, bahasa kita sinetron. Kayak itu aja. Tetap kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Kenapa demikian? Nah, karena itulah Allah membalasi pahala lawan seseorang itu nisbah keuyuhannya, nisbah kengalihannya. Itu Allah mengejar pahala. Kita nak sembahyang zuhur nih. Kemana ngaran mau lihat tuh berapa kali dah. Mau lihat, harus sembahyang zuhur, nyata guring. Nah, lalu kita karasi. Pak kita bangun di Bakajut, Tampungas. Nanya bilanya sesuatu itu nang pina malut dia kita. Bau udu aja Nabi. Nah, Timpungas gini sudah sigarenya. Lagi tahu bau udu. Nah, hilang tuh Nabi sesuatu kemusyakatan itu. Ada sesuatu pikiran kita kalut. Mana memikirkan anak, mana memikirkan cucu, mana memikirkan minantu, mana surang pulang tak pelicok. Ini banyak kalau dipikirkan. Nah, Nabi apa? Bawa aja Nabi baudu. So menghilangkan itu tadi. Nah, tenangnya kenapa sebab? Nah, ini contoh. Kalau api di kuburan banyu apa yuk? Matinya. Dingin dia kita. Nah, kayak itu juga tuh. Amun kita bawa mahayal maginnya. Bagi mahayal tuh maginnya bau udu aja Nabi. Nah, kayak itu kita sangit gitu juga. Kita nih marah lawan orang nih. Bungul ban itu aku dibungulinya aja. Gurung nom nih. Nah, bau udu aja Nabi. Lalu kan dia berdoa minta lawan Allah nih. Ya Allah ya Tuhanku, kan ini membunguli aku nih. Mudah-mudahan aku didapat rahmat dah, aku dapat apa? Petunjuk. Aku dibungulinya 100, mudah aku dapat 1.000.000. Itu doa kabul daripada kita menyumpahi. Bungul bangsat banar ini jar, aku nih dibunguli. Mudahan nyalkas mati jar. Sakanya malah sigarinya. Nah, ya sebalik kadang-kadang itu keterbalikan.
Terkadang-kadang apa yuk? Karena iblis dan syaitan cuma mendoakan dua. Lalu orang-orang yang berbuat maksiat itu kan didorongnya, bahasa kitanya diumpatinya. Amun kita berudu, kita berdoa kalahnya, mundurnya. Kenapa? Karena Allah nang turun tangan lawan orang nang memohon kepada Allah. Ini adalah kita wajib memelihara mata dan kita bersyukur apa sesuatu yang kita pandang yang kita lihat. Bersyukur kita. Baik yang pandang itu baik ataupun kada. Kenapa? Karena nang baik dan kada itu karena adanya baik lalu tahu kada kita karena kada baik. Kita memandang nang kada baik di sini kita tahunya nang baik. Jadi kita tetap bersyukur kepada Allah. Makanya itu bila kita memandang sebarang nang kada baik, apa? Subhanallah aja kita. Kita memandang nang baik, alhamdulillah. Nah, kayak itu tuh ada sesuatu kita pandang nang kada kalau kita menggawinya la haula wala quwata illa billah. Nah, itu pandangan kita. Kemudian anggota kita talinga. Nah, talinga ini kan mendengar kita. Kadang-kadang kita kadang nguya orang, kawadi gak nguya orang. Talinga kita mendengar. Nah, itu kalau biasa rajin nih. Itu syarikum fi hajar. Sama juga kita menguya orang, mun kita senang. Mun kita senang mendengar apa orang menguya orang nih. Lo menyahuti ja, ikam dasar jua sidin tujar. Kali ngalimbing ya, hidung mitak ya. Kan kayak itu menyambati orang, mau nyambut sidin. Ada orang kan bersabar kita berdiam, bahasa kitanya. Sekira jangan tak umpat kita. Amun kita, hati kita apa, kada katuju, kita kada tak umpat. Walaupun kita mendengar. Orang menguya orang, nih mendustai orang, membunguli orang. Tapi kita di hati kita kada senang. Seolah-olah kayak kada mendengar nih. Nah, itu lepas kita. Tapi bila kita mengiyakan, ikhlas yang di situ. Nah, labaram. Termasuk karena syarikum fi hajar. Sama juga menguya orang juga. Kenapa ini senang? Sesuatu barang yang kada baik kita bila senang itu tempat juga kita. Kalau nang sesuatu barang yang kada baik kita jangan kada senang. Baca kita kasihan si dinto kayak itu tuh nah. Mana sudah tuha beribadat kada jua sembahyang parai. Orangnya pamalar ha pulang. Urang nanti kuyai. Nah, kasihan ya kita mudahan sih dapat iba anu nih rahmat. Mudahan sih dapat petunjuk. Nah, selamat kita. Kita doakan orang-orang nang kayak itu. Nah, ini wajib kita memelihara talinga kita daripada mendengarkan sesuatu barang nang kada baik. Padahal Allah menciptakan talinga itu untuk mendengar yang baik-baik. Mendengar orang berzikir kah, bertasbih kah, berselawat kah, orang baca Al-Quran kah. Makanya itulah apalagi sekarang ini kan kita canggih sudah. Kita kada bisa mengaji, ada YouTube wah ini kan. Nah, ada bisa HP. Nah, YouTube tuh baca, nah di setel tadi. Nah, dengarkan kayak itu. Aku nih Tuhan kada bisa mengaji. Mendengar barang. Nah, mendengar barang kita kan ada manfaatnya. Ada itu fadilat atau jadi kita kalabihannya. Kita kan bisa membaca, mendengar barang. Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengarilah oleh kamu. Diamlah oleh kamu. Nah, kayak itu kalau. Jadi kita orang baca Al-Quran tuh kita dengari. Diam kita. Ini orang mengaji, dia orang berkisah. Nah, itu kan dapat pahala itu. Men orang nih mengaji dia kita mendengarkan. Padahal kita nggak bisa mengaji di huruf berbungkuk aja kada tahu. Nih, tapi kita mendengarkan kayak itu. Sama orang yang baca Yasin dah. Yasinan, sidin itu mana bisa baca Yasin kata di huruf pada tahu di apa di kalimah jurang. Tapi sidin rajin ke majelis apa Yasinan. Pada sin kada bisa membaca. Ada orang yang kada bisa baca sidin, tapi ya hafal Yasin. Kenapa ya nyakarajinan? Di majelis apa sih Din? Kan alahan kita bisa membaca aro kada apa. Kan itu itulah atau ada suatu kelebihan. Maka oleh itulah kita ada punya telinga didengarkan suatu barang yang baik. Telinga ini fungsinya berkaitan dengan otak. Otak berkaitan dengan hati. Maka oleh itulah bila kita berucap sesuatu hal didengar oleh telinga, dipikirkan oleh otak, diserap oleh hati. Nah itu tuh ya bisa kegenangan tuh. Ya jurang keingatan. Nah justru itulah pendengaran ini bisa akan menjadikan suatu adalah
hikmah dalam kehidupan kita. Kan kita mendengar, nah kayak orang bacaan tadi. Orang berceramah, ujar orang berceramah, amun ada kita tak timpa nih satu musibah. Apa musibah itu gana ataupun halus, nang menyantuh lawan hati kita selalu sakit hati, bau berzikir. Nah, bawa berzikir. Zikir nang mana? Nang paling abdal, zikir itu ialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah itu kan seabdal-abdal zikir. Itu kadang alih kita hafal, kadang alih kita hitung, kadang susah kita apa? Mahitungnya. Nah itu nyaman bahasa kita, mau ucapnya pun kadang alih. Itu menantaramkan jiwa kita secara rohaniyahnya. Artinya kita memberi makani rohaniyah kita dengan zikir. Makanya telinga itu didengarkan kita baca Quran kah. Makanya orang menghafal tahfiz nih. Tahfiz itu harus bersuara supaya lakas hafal. Amun kita lah di hati, jeli hati gitu. Ada kita bisa baca di itih gitu. Ini lambat hafal. Kita membaca apa banyak Quran nih supaya lakas hafal, nyaringi sikit telinga kita dengar. Ayat apa kah? Walaupun ayat yang handap, amun supaya lakas kita hafal, ya didengarkan telinga. Makanya orang sembahyang tuh wajib telinga mendengar. Kenapa jadi mendengar? Karena kita mendengar tuh kan tahu kita salah. Baca Fatihah, baca ayat, baca tasbih, baca tahayat, baca salam. Tahu kita. Karena kita mendengar telinga kita. Nah, kan wajib didengarkan telinga ada satu rukun yang wajib. Apa rukun wajib? Takbiratul ihram. Wajib. Fatihah wajib. Tahayat wajib. Salam wajib. Nah kayak orang sembahyang itu. Allah. Nah kemana bernya? Nih kada sempurna ngarannya. Orang tuh Allahu Akbar. Nah kan itu kalau sempurnanya didengarkan telinga. Kayak orang baca Fatihah tah. Didengarkan telinga kita. Sekira mendengar telinga kita kan dosa. Orang mendengar kita perlu kita. Nah, seperti orang sembahyang berjamaah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Asal dengar telinga kita aja ada masuk perasaan kita tahu bahwa salah ataupun kada. Nah, di situ kan kita disuruh agar apa? Supaya terserap ke otak kita. Mbak terserap ke otak kita lalu mengontaknya ke hati kita. Maka jadilah dalam suatu amal ibadah itu antara zahir dengan batin. Nah, itu tuh. Makanya amun sesuatu nih, telinga kita dengarkan yang baik-baik, itu bisa menjadikan suatu kelapangan, menjadikan suatu apa? Kesenangan. Amun kita didengarkan sesuatu barang yang menyenangkan. Dan kemudian lidah muntung jar kita. Nah, muntung ini perlu kita pelihara. Kenapa? Sebabnya salamul mar'i fi hifdzil lisan ya Nabi. Selamatnya seseorang itu dalam kehidupan itu dengan sebab memelihara lidah. Maka lidah kita inilah bibir jurang kada babingkai. Ilat kada betulang. Memutar-mutar itu nyaman. Memutar-mutar lidah kita nih. Maka disinilah yang wajib kita pelihara lidah kita. Jangan sampai kita mengucapkan suatu barang yang kada bagus. Apa barang kada bagus ialah suatu ucapan yang menjadikan orang sakit hati. Maka bila orang sakit hati, akhirnya kita bisa kembali kepada diri kita juga. Ini kadang alih jurang. Suatu buah itu kada ada gugur jauh pada pohonnya. Ya kisah orang bahari itu kayak itu kala. Nah, kada jauh gugur daripada pohonnya. Kayak kasturi itu. Kada jauhnya pada pohonnya gugur. Itu kayak itu juga kita nih. Amun kita bapalihara daripada sesuatu nang baik, rajin kita melaksanakan bapalihara daripada nang kada baik kita jauhi. Nah, ini bisa menjadikan sesuatu kalapangan dan kesenangan. Nah, ini lidah kita. Makanya apa yang kita makan, apa yang kita minum jangan sampai lupa. Lawan siapa lu? Asma'illah. Nama daripada nama Allah. Kada ingat kita mulai makan, setengah hanya ingat baca Bismillahi awalahu wa akhirahu. Muntah jar iblis tu inya. Kan iblis tu dimakannya tu barokah apa makanan kita amun kita kada membaca bismillah. Jadi umpamanya kita melihat yang pindah nyaman makanan nih. Pak di kaut orang kada ingat lagi lawan dihiga. Lawan bismillah kada ingat juga. Soalnya setengah makan astagfirullah dengan bismillah kok lalu kita ucap Bismillahi awalahu wa akhirahu. Nah itu bacaannya.
muntah dari iblis itu. Kita terlintas di mulut kita nih. Kenapakah? Hanya ngaran mulut tuh kayak itu tadi panglah. Nya jurang kada bebingkai lawan kada betulang ilat nih. Kesambat ya. Apa? Astagfirullahaladzim. Menjadi iblis tak tahu aku para ayat tadi menggodainya. Nah, inya ingat caranya lawan Allah beristighfar. Nah, itu memang manusia tuh kada luput daripada kesalahan dan kehilapan. Nah, kemudian al-faraj. Farajnya kemaluan kita muka lawan di belakang. Kubul lawan dubur. Nah, di sini nang wajibnya kita membaca atau kita mengamalkan kaifiat daripada beristinja. Ini hati-hati kita nih kebanyakan daripada kesulitan kehidupan seseorang muslim dengan sebab ia malapas daripada istinja. Ya kita bakame bahira kada beistinja di sini menjadikan suatu kemalaratan ya. Kenapa sebabnya? Karena ini kada suci. Maka bila kada suci itu ya aja kita tuh kurang jar kuliahan aja suruh kalau aja kada. Nah, ya aja kita sial. Nah, makanya itu kita bakame beistinja kita. Bahira apalagi kan bahir itu kedua-duanya orang bahir itu pasti bakami. Orang bakami kadang tuh bahira. Jadi bahiraan ya. Nah, jadi bakami itu sahaja ko ba istinja daripada bakami fardu karena Allah Ta'ala. Kan kayak itu aja sambil mau bui tadi. Nah, orang bahira itu kedua-duanya. Sahaja ko ba istinja daripada bakami di bahira fardu karena Allah Ta'ala. Nah, mana yang dibasuh? Muka berdulu. Karena muka kamu berdulu. Jangan belakang. Di berdahulu babasuh bahira burit dahulu. Hanya di muka itu bundur burit kehidupan kita. Orang kuliah 100, orang 50 kan kada dapat. Dia tuh jurang. Ini mempengaruhi dalam kehidupan. Nisbah adalah nasib. Disinilah nang artinya ulama-ulama kita berulang-ulang sidin. Pak memadahi kita. Artinya supaya kita bisa mendapat lapang, aman, damai, dan bahagia. Kan kita aman, damai, bahagia, nyaman dalam kehidupan. Dimana supaya mencapai yang demikian itu kita beresihi dulu kubur dan dubur kita. Jangan pun istilahnya telah sesuatu hal yang demikian kada beresihin bebasuh malih. Ya. Apalagi kada bebasuh makin nyai. Kawal mairingi nih betukup hidung wahin. Napa mun bakami kada bisa bebasuh. Bahira itu juga. Ini alam pada binatang. Nah, makanya kita sebagai orang muslim supaya kita nyaman kehidupan dunia dan akhirat lebih baik adalah bersih dan suci. Maka bila bersih dan suci itu nyaman. Baju tah. Sinta pasan seminggu sudah dipakai. Kandal pelung bulu. Dingin dipakai. Kan nyaman. Kenapa sebab? Nah, itu artinya sesuatu barang nang kojira atau barang nang kotor itu kada nyaman. Sama juga dalam jiwa kita. Kan kita ini dua. Ada jasmania, ada jiwa rohania. Jasmania, nang ada ini kita. Ya tadi, ada sing mandian kita. Pasti kada nyaman toh. Asal panas dingin ya awakku sama 3 hari semandian. Kalau apa yuk? Nah, puri-puri itu tak tutupnya. Jadi kan paluh itu kada keluar. Bila paluh kada keluar, artinya kan kada sejahtera di dalam jasad kita. Nah, lalu kita kan mandi. Mandi itu kan lalu nang puri-puri itu terbuka. Angin keluar, paluh keluar. Jadi kada ada mengandung angin. Kita nang rajin singkalan-singkalan itu sebujurnya angin masuknya ke dalam puri-puri kita. Ada kalau nang ditumbuhi bulu tuh. Itu kan itu puri-puri ngarannya Allah menciptakan itu supaya aja ibarat tarmus nih ya, tarmus kita nih. Dan kita simpan kalau di dalam paru kita nih. Itu mau kadang-kadang kita uap yang dikeluarkan ya besi. Sesuatu nih kita kohom itu besi lakas. Makanya tuh kulkas tuh ada tuh pahinakannya. Nah, coba jangan ada pahinakan kan mau jadi is. Itu kalau tuh bahwasanya artinya zahir dan batin. Ada lawan kadada. Jauh lawan parak itu pasti. Kadada misalnya jauh aja, kadada ada parak, kada mungkin. Artinya setiap jauh tuh pasti ada paraknya.
Setiap baik tuh pasti ada yang kada baiknya. Nah, kayak itu. Jadi artinya kita aja nang memilih dan memilahnya. Di mana? Dengan cara kita menuntut ilmunya. Seperti orang nang buang air besar, buang air kecil tadi. Ya bakami behira ajar kita. Nah, di sini nang kita supaya ingat akan setiap kita bakami, setiap kita apa bahira. Ya orang datang, ini guru piannya mana pangamihan mbak bahiraan ulun pian alhamdulillah ya kok. Napa alhamdulillah guru jar. Mana bakami bahiraan ikam nih bakami pangamihan kau jadi kam. Pak ikam babason, ikam istinya pahala ikam dapat. Magirancak bakami magirancak istinya aduh pahala tuh Allah beri pahala betul nikam. Atau ada siksa lo nikam. Itu artinya Allah memberikan pahala ikam barangkali kan ada yang kita berzikir jujur aja. Nih, itu barang juga pahala. Kamu ada bisa apa? Niat istinja. Nah, bahira pulang kan ikam, mari istinja pulang. Nah, dapat pahala ikam, dapat kebersihan. Itu untung loh. Nikam marahnya jadi orang bakamihan lo bahira itu untung. Jangan ikam anggap bala kayak itu nah. Amun nikam anggap bala ya bemama itu orang aja mana berduit, ya mana sihat, ya. Seorang mana kada berduit, mana bahiraan pulang aja. Nah, itu kan Allah mungkin mencoba lawan kita. Allah memperhatikan lawan kita. Allah malah jari lawan kita supaya kita bisa ingat. Kita bermamai tetap ay bahiraan nang bahiraan. Kada mau ampih juga inya. Nah, kayak itu kalau jadi artinya ya sudahlah artinya Allah mencoba lawan aku nih. Barangkali Allah menyugihkan aku, so aku bisa nih membuang kotoran nih nang ada di dalam parut mungkin dengan kotoran inilah aku bisa mungkin ke nasibku kada baik aku kalau kan aja semuaan. Nah kayak itu jadi kan kita lalu husnuzan non Allah itu kada menggorek jurang. Nah itu tuh nang ke apa nang seterusnya perut. Nah perut ini perlu juga kita apa nang kita isi banyu apa makan makanan apa. Nah makoli itu kan kita diberikan oleh Allah tak perasaan kan kita ini maka itu apa sesuatu yang kada nyaman yang kita jadi paksa itu bisa menjadikan fatal. Kalau menghadapi kita ini sup padahal kita aku sup ini kada ketujuh jangan dimakan jangan dikarase tetap dikarase 10 jar apa keluar nah ada. Nah makanya itu jangan dipaksa dan jangan kita menghina makanan nih surah ini ketujuh rawan. Soalnya orang bahasa Arabnya harus soalnya sop jar, soalnya kan kurang ada jar. Selera nih. Biar ya kita berdiam baik. Aja kita nak marah saya dikara saya aja, jangan kita jangan dipaksa. Itu bahasa kitanya. Jangan dihina. Wala tahtakir mandunaka palikul syai'in madhiyah. Janganlah ikan menghina sesuatu barang yang kau lihat, maka sebarang kali itu ada mempunyai faedahnya. Nah, ada mempunyai kelebihan. Nya ada orang nih bahawal aja kita sekalinya apa makanannya nang disorong tuh apa lawan cucubitnya jadi sorong orang apa arogan kaladi sekalinya kan kaladi tapi cubitnya langsung disorong orang jadi yang kalau dihigane kan ya orang berduit kan patonan di atas meja dudukkan menggawir guru jar kayak apa ini jar makanannya jurang nikam tola nyaman jurang makanan kainnya nyaman apa yang pindah kaji gitu jar. Oh penjual pindah kaji apa kan belum tahu lagi. Kalau habis langsung sakalnya apa iwak nang baung nang bapais ada iwak baung babanam ada. Beandak orang tuh di hadapan seorang baju orang pas banar nenek asal jangan orang jajal bau. Mun pais aja biar iwak ya. Jadi kawal gawe kalau Adam dulu jurang ikam. Akhirnya apa? Jar silakan makan jar. Ada ikam dan dijarang aku malah jari. Ini jurang kaut nasinya. Hanya kuahnya, kuahnya kan ikan nah hanya dikibit iwak nggak palir ke acan. Iya, palir ke acan tuh. Ikam jual zaman bandar tahu lah. Iyalah guru jar. Sekali gencang pada surang makan. Nah, ikam jual berdua mahina. Nyaman sekali lo guru aja jurang ikam han nya acan tuh bila talimbah pada cubitnya lain rasanya. Nah han itu telah biasa juga orang badua selamat napa yang disuruh bedahulu minyak lamak lawan lading betangguhan kami jurang apa yuk makanannya nih
tahu rejar apa minyak lamak lawan landing. Disuruh ngurang deh. Kadai, aku kalau nangguh nih dua, apa guru jar? Amun kadeti wadak nangka. Ih, sekalinya keluar haru nangka sekalinya. Uma gana-gana nangkanya ini. Jadi kan jangan minyak lamak tuh ras jam begetah lah. Aja kita kayak apa nih? Sekalinya nangkanya nyaman benar, nangkanya luar biasa. Jadi ujar nangnya orang-orang Jawa sih dinta. Pak Trisno nggak sih din. Pak, maaf apa jar? Adalah lagi nangkanya lain pada ini. Ada Pak Guru jar. Nanti ulun sama pian jar. Ada itu jar buahnya lagi 1 biji jar. Iya alhamdulillah. Rupanya kejadian kenyamanan nang makan nih. Harus soalnya tinggal sedikit aja lagi. Jarang ada apa nih nangka apa nih? Pian Pak stres. Jasidin nangka setrop jasidin. Setropnya gini manis sudah. Apalagi nangkanya. Akhirnya apa? Dijulung sidin. Basangwai kalau soalnya kan sampai ke rumah habis. di jalan di hotel. Jalan berapa? Jalan. Nah, disinilah artinya semua makanan apapun jangan dihina dulu. Amun kita mahina, mahina bertambah supan kita. Mun kita puji, nah walaupun tidak asalnya kita pindah kata tunjuk, umpamanya lain jangan dihina. Malah kita puji. Kita nih dalam hati nih asal kata tujuan nah, maih nyaman banget ini apa? Aku ini bawa bulik barang mau kada makan di sini aku kanyang bersong nih saya kada ketujuh barinya. Nih kita puji itu bisa sanggup orang. Itu bisa sanggup orang sengaja harus nyaman sekali aja. Jatuh aku makan di situ dan hanya nyasar. Jadi jangan dihina. Jangan nabi wala tahtakir mendunaka palikul syai'in. Maja jangan dikamina sesuatu barangkali itu mempunyai kelebihan. Jangan akan-akan nih. Anda sidin belajar anak sidin yang kayak kerdil. Mencaci oleh kurang nih. Kajian guru pak gugur duit di bawah ruahanan. Surangnya awak tinggi pancang gua bilang. Ada kau bersuruh sop nih. Paksana kardil tadi, kardil kawanya. Nih, itu kan ada manfaatnya. Nang kalau masuk kepada kolong. Nah, orang nang kardil jangan cuma mencari orang nang tinggi. Pak bagagantung, nah nang pancau terpakai ini. Nah, bagagantung tadi. Nah, jadi semua anto kan diulah oleh Allah itu ada hikmahnya. Nah, makanya oleh itulah kita mempunyai anggota itu kita pelihara. Ya seperti poroj, kita beristinja, jangan lupa. Kalau perlu anak kita basuhi. Sahajaku beristinja anakku bakami karena Allah Ta'ala. Apa tuh bahja? Apa tuh kaija? Niat jangan ta'ala beristinja coy. Ayahnya bisa kanakan tuh. Apalagi gue ini kakak bahasa Indonesianya harap. Kalah mamanya. Mamanya tika aja kada. Nah, ini lah. Nah, perut ini kita pelihara untuk kita makan nang sesuatu barang nang kada ketujuh jangan dipaksa. Itu barangkali partu tahunya nang kita agar kita makannya menjadi penyakit. Jadi jangan kita berdiam. Kalau hendak kita bungkus saja. Nah, saat itu kita kada ketujuh perut dan tangan. Nah, ini tangan nih wajib juga kita pelihara. Tangan nih wajib kita pelihara. Kita hendak berjamak tuh lihati dulu. Panzur majatara amun kehendak bajapai lihati dulu. Nah itu kita bajapai. Ini ada juga dilihat pindah dingin soalnya panas. Nah ini kisah orang nikah di Anjir. Maka pas tengah hari kan ada jual lagi curang. Nah bentar abahnya guru di jalan lagi jar. Maaf harus apa gulurukan tengah hari. Kenapa nih? Orang tuh menyuruh apa disuruh Jawa bejarang. Jurang, ada kasih kokosan. Kita memikir jawab. Jurang jangan sebang japai, kamu itu dulu, lihati dulu. Kenapa guru aja? Jurang, kayaknya dulu. Lapar guru aja. Aku gini jual rasa lapar juga. Sama aja. Wah, sembah dulu. Apalah lapak tangan. Kepanasan. Ya kan Jawa nang lamak tuh kayak yang kada panas. Ini bisa panas itu. Kalapak kepanasan. Jurang dilihat dulu. Nah, ya itu pandur majatara. Pandang dahulu sebelum ikama mencapai itihi dulu.
Kita na mangibit iwak nih, lihati dulu iwak na betulang ada kah? Nah, kayak apa kita cara mangibit? Nah, kayak itu orang ikhtiat ngarannya. Arti ikhtiat itu bapalihara. Ini tangan dan kemudian kaki atau aja kita betis. Betis itu kita sebelum melangkah kita lihati dulu jar Nabi. Kita melangkah nih lihati dulu. Jangan langsung melangkah kalau kita jajak ular. Kalau kita jajak duri. Nah, itu ikhtiat bahasa kitanya. Jadi artinya baapik. Baapik daripada masa hidup dalam dunia, kalau di akhirat akan menjadi untung. Nah, di dunia ini kita baapik aja kita. Niscaya pada akhirat kita beruntung. Ketahuilah oleh kamu Jasidin. Semua anggota yang dinamakan 7, karena neraka itu 72 Jasidin ada mempunyai pintunya. Dan tidak masuk ke dalam suatu neraka itu tiap-tiap satu anggota daripada pintunya yang 7, melainkan sebab berbuat maksiat dengan anggota yang 7 itu. Jadi dengan sebab orang masuk ke dalam neraka itu dengan sebab ia melakukan suatu barang maksiat sebahagian daripada anggotanya. Tangan menjapai yang kada baik. Mantang-mantang di rumah nih ada kurungan ayam murang. Intalunya banyak. Kebetulan kada bayiwak. Lalu menyurung jatangan. Nah, itu artinya melakukan suatu barang yang kada baik dengan sebab tangan. Nah, amunnya kada minta ampun, kada minta ridha, nah itu kan menjadi kalangan karena masuk ke dalam akhirat. Barangkali itu kan dengan sebabnya menyuntan ampun orang, disiksa oleh Allah, masuk ke dalam api neraka jahanam. Surga itu kan ada mempunyai 8 pintunya. Nah, 8 pintu ini perlu aja kita buka. Kita pelihara. Nah, nang 7 tadi kita pelihara daripada suatu barang nang maksiat. Dengan sebab pintu dengan sebab anggota nang 7 itu bisa akan memasukkan kita ke dalam api neraka jahanam. Kelak di dunia kita sudah dapat suatu sawabnya, suatu perhatiannya. Makanya belum kita nih sesuatu ada menimpa lawan kita sakit hati nih. Lalu kita berpikir, hancap kita kembali. Apa kembali? Artinya kita beristighfar, kita berzikir. Barangkali ini, nah, nang calon menyiksa aku karena masuk aku ke dalam kubur. Lalu kita hancap, kembali kepada Allah. Ucapakan zikir, ucapakan istighfar. Maka justru karena suatu qadirah kotoran itu, nang menghalang kita untuk masuk ke suatu tempat nang kebaikan, suatu tempat kesenangan, kebahagiaan. Maka oleh itulah dicontohkan oleh Allah nih kita ada mempunyai kendaraan. Karena mogok kendaraan nih. Pada hidup itu mogok pulang. Kenapa nih Jar? Nah itu mesti ada sesuatu tuh. Dilihat soalnya minyaknya bercampur banyu Jar. Nah artinya kotor. Sama juga jiwa kita. Nang kita rajin nih. Musyakat dia kita ngalih. Baik kita berusaha ke mencari rezeki kah. Ngalih. Tuh barangkali ada sesuatunya. Nah perlu kita koreksi. Perlu kita periksa. Aku semalam menggawi ini. Aku semalam menyambat ini. Aku semalam begawi ini. Nah, kita kada baik nih. Nah, lalu kita beristighfar. Kembali kita kepada Allah, minta. Istighfar dulu kita. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya Allah, ya Tuhanku ampuni nah. Semalam hamba ini melakukan yang kada baik. Ampuni ya Allah. Lalu kita berdoa, berikan aku petunjuk, berikan aku rahmat. Nah, itu artinya kembali kepada Allah. Itu bisa orang mendapat ketenangan dan kebahagiaan. Contoh siapa? Banyak Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Soleh. Itu kan ada sampai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan sampai-sampai ke bubuhan Raja Namrud. Tinggal sanggit Nabi Ibrahim ini. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ini menentang sidin. Lawan bubuhan Raja Namrud. Lalu Nabi Ibrahim ini dipasungnya. Dibuatnya ke dalam gubaran api nang nyarak nih tuh. Allah Subhanahu wa taala kada tinggal diam. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ini selalu ingat lawan Allah. Dilimparakan oleh apa Raja Namrud ke gubaran api nang menggunung itu. Adinginan Nabi Ibrahim.
Artinya Allah membalasi orang yang berbuat baik itu diberikan oleh Allah ketenangan. Demikian juga kita. Hari ini alhamdulillah kau jangan nukar sayur, kau jangan nukar iwa, kau jangan nukar baras. Alhamdulillah. Pas isok nah kadada. Isok nah kadada. Nah, termanung nih lah. Bahutang orang remutangin, nah hutang ada kata bayari. Nih umpamanya nih. Apa kita? Nah duduk satu mat dulu kita renungi. Astagfirullahaladzim. Mana kesalahan surang. Nah, nyamun ada suatu nang tajarat kan tahu kita ini pang tajaratnya. Nah, lalu kita kembali pacul jaratan kita dengan ucapan istighfar. Mohon kepada Allah agar bisa digantikan karena kejahatan menjadi kebaikan. Budilat sayyi'atuhu hasanaton. Diganti oleh Allah suatu barang yang kada baik itu menjadi baik. Nah, itu kita meminta bahasa kitanya lawan Allah. Dan kita duduk dulu satu umat nih lah. Nah, memohon lawan Allah karena kita ada punya Allah, ada punya Tuhan. Orang nih menolakkan lawan laki begawi. Bini nih hingga sebebini sakuninya. Itu kan ada, itu mesti ada dalam hasrat cita-cita orang nih. Nah, Bapak, nah ganti bahasa kita, hati kita, ya Allah ya Tuhanku pelihara nang abahnya. Jangan sampai tergoda. Baikkah tergoda nang kada baikkah? Nah, mudah-mudahan abahnya menjadi baik. Nah, itu doa. Jangan kada belum baik. Kamulah hati-hatilah, belum mau binian. Oh, kacak mahai kamu tuh jangan. Nah, itu bisa menjadi perhatian inya. Pasnya begini, harus kita tahu kita. Soalnya begini bujuran inya. Nah, menurut kita, oh, banyak hati-hati banyak lah. Nah, berjalan hati-hati. Mudahan selamat. Ini bila kita doakan kita ini menyerat dalam hatinya. Ya akunya berbuat yang kada baik, biniku doakan, bungul aku nih jarnya. Nah, ini mesti kayak itu. Bila kita sumpahinya, aku dia jangan bulik lagi aku jarnya. Nah, itu artinya balasan sesuatu nang kebaikan itu diganti dengan adalah kejahatan. Kejahatan bisa diganti dengan kebaikan dengan sebab adalah doa tadi. Nah, itu merupakan daripada sesuatu untuk menjelang kesenangan dan kebahagiaan. Iklam katawilah oleh kamu pula jasid jannah. Syadan sugianya lah engkau peliharakan daripada sesuatu barang nang mencilaka akan baik dunia ataupun akhiratnya. Nah, insya Allah ini kita sambung ini pada minggu yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Wa'fu anna ya Allah, wa'fu anna ya Rahman, wa'fu anna ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba jangan dosa selamat ya kalau lah menak edannya nih. Oh nyebrang kalau adanya lagi. Tutup dulu. Ada.
Tulakan kah? Jarah Sabtu bila Sabtu Dudi tanggal 24. Sabtu di Sabtu ini kada Sabtu di. Isu aja sungsung aja. Ini pas bulan subuh dulu. Sungsung. Apa ada acara-acaraan? Ada acara kita kan. Nah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad Man ana man man ana man ana agar panjangkan sehatkan badannya supaya bahagia menyertai kita.
أنا من أنا من أقول كيفما sehatkan badannya Nana man ana aman aku Idima aku aman aku Aman ana Laku Mabrur mabrur الباب مبروك عليك مبروك مبروك الباب مبروك عليك مبروك الباب مبروك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صراط المستقيم صراط الذين ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تؤتينا بها من جميع الأهوال والآثار وتقبلنا جميع الهجر وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إلى أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك السلامة وعافية في جسدنا وعافية في عيننا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا بسلطة الموت ونجاة من النار وعوفة الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا آمين. بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا اللهم عليه. الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منهم تقبل ya banyak umur, Sehat panjang umur. amin, Sehatkan badan. Selamat hari ulang ya dan panjang. amin. Umur sehat selalu. atas nama pribadi mengucapkan kepada seluruh jamaah ribuan terima kasih atas partisipasinya terlaksananya hari Milad Rasulullah yang ke-71. Bulan minta ampun, minta maaf, minta halal, minta rewang dunia akhirat. Dan banyak yang di mana yang sebelah dan angkat Ya, angkat angkat. sebelah sana boleh dibagi di sana Ya, angkat sebelah sana.